नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा बहु नंबर 1 द्वितीय भाग। प्रथम भागरे आपण माने शुणी कि राम पाई कन्या खोजा चली। हाँ सांग माने कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब निहाती करेंगे। समस्त रिष्ट खंडनर व्यवस्था करा जाय थाए। एबे आपण माने अनुमति देले मु नाम राशि एवं जातक सुझेबी। पंडित पुओ तुमे ठीक करिछ, किंतु विवाह पाई जातक विचार सह अन्य किछि घरोई कर्मर मध्य व्यवस्था रही। जहा ए विवाह क्रिया सह जड़ित अंगी अंगी भावे माँ पाखरे बसी कहूले विवाह कर्म गृहसूत्र मते बर कन्यांकर कर्तव्य 13 गोटी भिन्न भिन्न अनुष्ठान विवरणी मिले। यथा पाणी ग्रहण, विवाह होम, लाज होम, अस्मारोहण, सप्तपदी, ध्रुव दर्शन, जानारोहण, विवाहाग्नि को सांगरे नहीं गमन, गृह प्रवेश, चतुर्थी क्रम, गृहाग्नि परिचरण, पक्षादि स्थाली पक, गर्भाधान इत्यादि। सेमिति विवाहर बर एवं कन्या को देवादेवी भावे आख्या दिया जाए। विवाहर पूर्व प्रस्तुति अनुजाई बाड़ुआ पाने दुही को स्नान करा जाए, जार महत्व होची हलदी लोपन द्वारा दुही को मानसिक एवं शारीरिक भाव विवाह पाई प्रस्तुत हेबाकु जणाई दिया जाय थाए। अरे प्रिय कही पारिबु मते बरसह काहींकी मारकोंडी जाए? मुंड हलई मना कली। मु जानिछि परा बाहाघर करिबाकु तुमे सब प्रस्तुत, किंतु नीति नियम किछि जानिन। शुण कहूची विवाह रे बरकु देवता गणरे विवेचना करा जाए, जହାର अर्थ वेदी रे समस्त देवता मानकु मंत्र माध्यम रे होमर अग्नि को निमंत्रण करा जाए। सेमानक मध्यरे इंद्र भी अन्यतम। इंद्र सबुबले डरंती निजर गादी आउ पदवी पाई। जदि किए देवता गणरे पूजा पाए एवं काले सबु देवता ताकू इंद्रपद देबा पाई निष्पत्ति नेबे, तेबे इंद्र तांकर इंद्र पदवी हरई देबे। से इंद्र बर जेतेबेले रोषणी करी आसुथाए बरर अनिष्ट करैबाकू चेष्टा करिथांदी। सेथिरु रक्षा पाए पाई मार्कोंडी बेसरे छोट निष्पाप बालक को सजाई बरसह पठा जाए। इंद्र किछि अनिष्ट करिबा आगरु मार्कोंडी को देखिले मनरे आउ तांकर राग की अभिमान रहे नहीं। निष्पाप शिशुर हत्या करने को अभिशाप कहा जाए। आउ बर बरजात्री मेल रोषणी करी खुशी रे यात्रा करे। एबे बुझिलु तो? हाँ बो। आलो माँ, समुदुणी को लक्ष्य करी माँ कहूले झील को तोर कांदना किछि शिखेइचु ना नहीं? आजिकालीर पिला फुट उठेबा बाहाना रे आउ कि सेमाने कांदुछंती। घर विदा होई आसिला बेले झील कांदना माध्यम ज्वाईर पुओ को तार आत्मीयंकर परिचय आउ सेमानक सह केते निबिड़ता ताहा जणाए। परंपरार महत्व आज भी समाज रे रहिबा दरकार, नहले आधुनिकतारे बस होई सेमाने भी संस्कार को भूली जिबे दिने। मो कथा तुम मानकु हुए तो खराब लागु थाए, किंतु एहा सत जे सामाजिक चलनी रे आमर परंपरा को विलोप करिबा ठीक नुहे। नाई माँ, आमे केही भी खराब आपण मानकर कथा को भाबिनु। मु भी चाहे मो झीर बाहागर संपूर्ण रीतिनीति रे संपन्न हेउ ना कौन कहउछंती समुदी? हाँ, आपणकर कथारे मु भी सहमत। पंडिते जातक गणना सरिला, एबे आमको किछि जणैबे? सबु ठीक। पुत्र एवं झीर राशि मेलक सुझिछि। विवाह करणीय। पुत्र देवगण एवं झीर नरगण। विवाह रे कोनोसी बाधा उपजिब नहीं। महेंद्र बेला होछि मे मास 18 तारिख। विवाह पाई रात्रि 10 घटिका 22 मिनिट प्रकृष्ट समय। एते शीघ्र बाहाघर प्रस्तुति सारिबा सहज हेब नहीं ना कौन कहउचंती समुदी? आमे पूर्वरु झील बाहा पाई प्रस्तुत अछु, किछि असुविधा नहीं। आपण कौन कहउचंती? आपण जदि झील घर होई राजी तेबे आमर किछि असुविधा नहीं। ताहले निर्बंध तारिखटा केबे कुहंतु पंडिते? आसंता शनिवार दिन आयोजन करदेले भल हेबो, पंडित कहिले। हौ ठीक अछि। दुहे समुदी डकाडकी होई आलिंगन हले। शुभ साहनाई आउ बाजिबाकू बा विलंब काहींकी करिबा? निहारिका खुशी रे रोसई घरु दौड़ी जाई रसगोला मिठा आनी समस्तंकु खुआई देले। हस उल्लासर आसर भितरे राम एवं अनुषा दुहे कथा होई तळकु आसिले। राम टिके चिंतित जना पड़ुथाए। अरे तुम दुहींकर मतामत कौन जनइब ना नहीं? मु इच्छुकर सह पचारिली। सरी बापा, मोर आपणक सहित टिके व्यक्तिगत कथा अछि। मामा तुमे भी आसिले चलिब। राम ठारू एमिति प्रश्नवाची उत्तर मते अतिष्ट करी देउथाए।
ହୃଦୟ ଭିତରେ କମ୍ପନ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। କ'ଣ ହୋଇଛି ରାମର? ଅନୁସୟାକୁ କ'ଣ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନି କି? ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ତା ମନରେ କିଛି ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସମୁଦ୍ରୀଣୀକୁ ବସିବାକୁ କହି ଦୁହେଁ ରାମ ପଛେ ପଛେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମା ବି ବିସ୍ମୟ ଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା ରାମ? ହଠାତ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକିଲୁ? ତୋର ଆଉ ଅନୁସୟା ଭିତରେ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇଛି କି? ନିହାରିକା ଆଉ ମୋ ମନର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀରେ ରାମ କିଛିକ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ରହି କିଛି ନ କହି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ହୋଇଛି ରାମ? ତୁ କ'ଣ କରିଛୁ ମୋ ଧନ? ନିହାରିକା ପଚାରିଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କହୁଛି, ମୋ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ବୟସରେ ମୋ ଶରୀର ବଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆଜି ବି ମୁଁ ଛୁଆ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଭାବିଥିଲି କାଳେ ହଁ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଊଣା ହେବ। ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାକିରି ବି କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ତା ମନପସନ୍ଦ ଝିଅ ବି ଖୋଜି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆମ ବାପା ମା ଉପରେ ତା'ର ବୋହୂ ପସନ୍ଦ କରିବାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ମୋ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମୋତେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ବି ଦରକାର କହିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିକୁ ମୁଁ କେମିତି ସାହସ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲିଣି। ଏବେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ନିଜ ପସନ୍ଦ ଝିଅ ସହ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ବାପା ମା କେବେ ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ ମୋ ପ୍ରେମ ସଂସାର କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଆଉ ବଳିଦାନ ଆଗରେ କିଛି ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବାର ମୌଳିକତା ବା କେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କହିପାରିବ ମହାନ ବୋଲି? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲି ଅନୁସୟାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରେ। ଆପଣ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତଥା ଉତ୍ତମ ସାଥୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସବୁ ମୋତେ ମାମୁଁ ଫୋନରେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ମନ କଥାକୁ ବୁଝି ଥରଟିଏ ବି ମୋତେ ନ ଜଣେଇ ମାମୁଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୟାଙ୍କ ସହ ମୋ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘରେ ଦେଖିଲି, ମୋ ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଂସାରରେ ସବୁ ବାପା ମା କି ପିଲାମାନେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କେବେ ପାପ ନୁହେଁ ରେ ବାବୁ। ଭଲ ପାଇବାର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରିଭାଷା ପରିବାର ସଂସ୍କାର ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆମେ ଖୁସି ଆଜି ଯେ ତୁ ଆଜି ବି ତୋ ଭଲ ପାଇବା ପାଖରେ ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଦେଲୁ। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ମତାନ୍ତର ଆଉ ବାଦବିବାଦ ଫଳରେ ଘରେଇ ହିଂସା ଆଉ କଳହର ଶିକାର ବେଳେବେଳେ ବାପା ମା କି ସନ୍ତାନକୁ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ରାମ ତୋ ପାଇଁ। ଏତକ କହି ନିହାରିକା ରାମକୁ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲେ। ଆଜି ତୋ ପରି ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ କିଏ ଶ୍ରେୟ ନିଏ ସେ ହେଉଛି ତୋ ମା। କାହିଁକି ନା ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବାପା ଅପେକ୍ଷା ପୁଅକୁ ବେଶୀ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ। ଥାଉ ଏତେ ଆଉ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନି। ତୁମେ ବି ସବୁ ଜାଣି ରାମକୁ କେବେ ପଚାରିଛ କି ତୋ ମନପସନ୍ଦ ଝିଅ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ ମା। ଆମ ପରିବାର ସହ ଅନୁ ଯେ କେତେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରିବ ତାହା ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ। ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ଏତେ କିଛି ଜାଣିନି। ବାହା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦେବିନି? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ପିଲା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିଯିବ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଜମା ହଅନି। ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେ। ନିହାରିକା ରାମକୁ ବୁଝେଇବା ଭିତରେ ଆରେ ଝିଅ ଘର ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କଲେ ସେମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେ। ପରେ ବାକି ସବୁ କଥା ହେବ। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା। ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ ରାମ, ତୁ ଜମା ମନଊଣା କରନି। ତୋ ବାପା କି ମୁଁ କେହି ବି ତୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିନୁ। ଏବେ ଆସେ ଯିବା। ଆମେ ରୁମ୍ରୁ କଥା ହୋଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ମା ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ଆରେ ପ୍ରିୟ କ'ଣ ହେଲା କିରେ? ରାମ କ'ଣ କହୁଛି? ସେ କଥା କ'ଣ କି ମା? ରାମ ଲାଜ କରୁଥିଲା ତା ମନ କଥା କହିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ସେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ବୋଲି କହୁଥିଲା। କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା। ପୁଅ ଆମର ଶରମ କରୁଛି, ଆଉ ଭାବି ବୋହୂ ପୁରା ଇସ୍ମାର୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିଲୁ ମା, ରାମଟା ପୁରା ଲାଜକୁଳା।
କେମିତି ଘରଦ୍ୱାର କରିବ କେଜାଣି? ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ରାତି ପାହିଲେ ବାହା ହେବ। ହେଲେ ଦେଖୁନୁ, ମା ପଣତ ଧରି ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି। କେମିତି ଯେ ଘର ସଂସାର କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ବୁଝିଲୁ ମା ଅନୁ, କଥା କେତୋଟି କହୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁ। ହଁ ଜେଜେମା, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ବାହା ହୋଇଗଲେ ଯେ ଝିଅଟି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ସୁଗୃହିଣୀ ହୋଇଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଘରୋଇ ସଂସ୍କାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତିକି ବାହା ହେଲା ପରେ କେହି ନ ଉଠିବା ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ଘରର ସମସ୍ତ ବାସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ଦରକାର। ନିତ୍ୟକର୍ମ ରବିଙ୍କର ଆସିବା ଆଗରୁ ସାରି ପୂଜା ପାଠ, ଧୂପ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଠାକୁର ପୂଜା, ତୁଳସୀ ଚଉରାମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା। ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ ବ୍ୟବହାରେ ନମ୍ର, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ସର୍ବଦା ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତଥା ହସ୍ତପାଦ ଲୁଚେଇ ରଖିବା ଦରକାର। 3ରେ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହା ସହ ବି ପରିବାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। 4ରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ। 5ରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାରମ୍ପରିକ ବାର ବ୍ରତରେ ନିଜର କାୟା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ସତୀତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବା ଜଣେ ନାରୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 6ରେ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ସୁମଧୁର ଏବଂ ଧୀର ସ୍ଥିର ହେବ। 7ରେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ସାଧୁ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭକ୍ତିପୂତ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। 8ରେ ଘରେ ଥିବା ଠାକୁର, ଗୋମାତା, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ କଥା ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା। 9ରେ ଦାନ, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। 10ରେ କଳି ହୁଡ଼ି ନ ହେବା, ଘରର ଗୁମର କାହା ଆଗେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା। 11ରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ତଥା ଘର ମୁରବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉଭୟ ଦୋଷାରୋପ ନ କରିବା। ଆପୋଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନିଜର ଶୟନକକ୍ଷରେ ସମାଧାନ କରିବା। ଉଭୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। 12ରେ ବିଛଣାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା। 13ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବା। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭୁଲି ସଜେଇ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଅସମୟରେ ଶୋଇ ରହିବା ଆଦି କରିବା ଅନୁଚିତ। 14ରେ ସର୍ବଦା ଶାଶୁଘର ଏବଂ ବାପଘର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା। ଯେଉଁ ନାରୀ ଏସବୁ କରିବା ସହ ଘରର ସମ୍ମାନକୁ ବଜାୟ ରଖେ, ସେଇ ଘରେ ସର୍ବଦା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ବାହାଘର ପରେ ପିତାମାତାମାନେ ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ କୁହନ୍ତି, ମା ରେ, ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଘର ଭୁଲି ଶାଶୁଘର ସେବା ମନ ଦେଇ କରିବୁ। ସେ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଯଦି ଝିଅଟି ବିବାହ ପରେ ନିଜର ଶାଶୁଘର ଅପେକ୍ଷା ବାପଘରକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ, ସେ ସଂସାର ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବ, କିନ୍ତୁ ବାପଘର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଆସକ୍ତି ଫଳରେ ନିଜର ଘର ପାଇଁ କେଉଁଠି ଉପଯୁକ୍ତ ତାହା ଠିକ୍ ସେ ସମ୍ପାଦନା କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ଜନ୍ମ ଘର ଏବଂ ଶାଶୁଘର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି କଥାକୁ ଜେଜେମା ମୁଁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବି। କଥା ଦେଉଛି। ପାଦ ଛୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଏ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିବା ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେଇ ସେମାନେ ଅନୁସାର ପରିବାର ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଊଣା ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମନେ ମନେ କହି ହେଉଥିଲେ, ଏତେ ପାଠଶାଠ ଝିଅଟି ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ହେଲେ ଘରକରଣା ସଣ୍ଠଣା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। କ'ଣ ଯେ ହେବ ଏ ଘରର? ସବୁ ବିଧାତାର ଇଚ୍ଛା। ଜେଜେମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁକୁ ବିସ୍ମୟର ସହ ଦେଖୁଥିଲୁ। ପୁଅକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଗଲାବେଳେ ଅନୁସାର ମା କହି ହେଉଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ, ମଣିଷ କେଉଁ ପରିବାରରେ ଆସି ଫସିଲା କେଜାଣି? ଆସିଲା ବେଳରୁ ଖାଲି ସଂସ୍କାର ଆଉ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରବଚନ। ହଁ, ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଖାସିୟତ ଅଛି ଏସବୁର? ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ସେ ଘରକୁ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ଯାଉଛି କି? ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଟି କାମ କରିବ? ଖାଲି ତୁମ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଥିଲି। ବୁଝିଲୁ ଅନୁ, ପୁଅଟା ସରଳ ଆଉ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ରାଜି ହେଉଛି। ନହେଲେ ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ ସେ ଘରେ ଜମା କରିନଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ହୀରାମଣି?
ଝିଅ ତାର ଘର ସଂସାର କରିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନା। କେଉଁଠି ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବିକି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବନି। ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଆମ ଝିଅ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ'ଣ ତୁମର ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ମା? ହଁ ବାପା, ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ବାହାଘର ସରିଯାଉ, ମୁଁ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନେବିନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେନି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଅନେକ ଗହଳି। ଦୁଇ ପରିବାର ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହେବାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଗତ। ଖୁସିର ମାହୋଲ ଚାରିଆଡ଼େ। ନିର୍ବନ୍ଧର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାରୀତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ଦୁଇ ସମୁଦି ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ସହ ଶୁଭ ସୂଚକ ଥାଳି ଅଦଳ ବଦଳ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭୋଜନ ଆଦିର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ସହ ନବପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଦୁଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ଉଭୟ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ନିର୍ବନ୍ଧ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଫଟୋଗ୍ରାଫରମାନେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋସୁଟ୍ରେ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଦି ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ସହ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭର ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର କେକ୍ କଟା ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନର ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଦୂରରୁ ଚେୟାରରେ ବସି ଜେଜେମା କିନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ବଦଳରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ମନେ ମନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ନାତିଆର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି ବି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ଭଲସେ ଦୁଇ ପରିବାର ଚାଲିଚଳନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କିଛି ଗୋଟେ ମନେ ମନେ ଗୁଣୁଗୁଣଉଥିଲେ। କ'ଣ ମା, କେଉଁ ଭାବନାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ପରି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉନି। ଏ ବିଷାଦମୟ କଳା ମେଘର କାରଣ ଜାଣିପାରେ କି? ରବି ପଚାରିଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ରବିରେ ଏ ମନ ବୋଲ ମାନୁନି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ କେମିତି ନିଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଅନୁ କ'ଣ ଆମ ରାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କନ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଅନୁର ପରିବାର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ କାହିଁକି ମୋତେ ଆଉ କିଛି ବାସ୍ନା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଅନୁର ମାଆକୁ ଦେଖେ, ସେ ଝିଅଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସଜେଇ ଭଲେଇ ହୋଇ କଥା ହେଉଛି। ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର। ବୁଝିଲୁ, ମୋର ଏସବୁ ଦେହରେ ଯାଉନି ଜମା। କ'ଣ ଆଉ କରିବା ମା, ରାମର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିବା କଥା ଯାହା। ତା ଛଡ଼ା ରାମ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଉଛି। ସେ କ'ଣ ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଊଣା କରିଥିବ? କ'ଣ କହିଲୁ ରବି? ରାମ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଉଛି? ଏ କଥା ତ ଘରେ କେହି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି। ରବି ଏଥର ନିଜର ଜିଭକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭାଇନା ଆଉ ନିହାରିକା ରାଣ ପକେଇଥିଲେ ମାଆକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ହତାଭାଗା ସବୁ ସାରିଦେଲି। ସରି ମା, ଭଲ ପାଇ ନୁହେଁ। ବାହା ହେଲା ପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ତ ଭଲ ପାଇବେ ନା। ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଥିଲି। ଭୁଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପାଟିରୁ। ହଉରେ, ଭୁଲରେ ହେଉ କି ଠିକରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଯାହା ପୁଅ ବୋହୂ ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମା ପାଖରେ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇଲେ। ହଉ, ସେମାନେ ଯଦି ଖୁସି, ମୁଁ କ'ଣ ଖୁସି ହେବିନି? ତା ଛଡ଼ା ମୋର ବା ଆଉ କେତେ ଦିନ। ପରିବାର ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ଭଲମନ୍ଦ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କର ପରସ୍ପର ମିଳନ ପର୍ବରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ଯୌତୁକ କଥା ଆପଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଝିଅ ଘର ଲୋକ। ଖାଲି ଖାଲି ତ ଆମ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେବୁନି ନା। ସମାଜରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କହିପାରିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିଭା ପରି ବୋହୂ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବା ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସମୁଦି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏ ବାହାଘର ସରିଗଲେ ଅନୁସାର ପାଦ ମୋ ଘର ଏରୁଣ୍ଡି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ଅଭାବ ଥିବ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ସମୁଦି, ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଝିଅକୁ କିଛି ନ ଦେଇ ବିଦା କରିବାକୁ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଥରେ। ମୁଁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ମା ମୋ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ଜାଣିଛୁ, ଦବା ନବା ପରମ୍ପରା ଆଜିର ଦିନର ନୁହେଁ। ଏହା କେଉଁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ବଦଳେଇବାର ପ୍ରୟାସରେ ଅନେକ କିଛି ନେବେନି କହିବି ବାହାଘର ସମୟରେ କି ପରେ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଅସଲ କଥା, ଯୌତୁକକୁ ନେଇ କେହି ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ବେଳେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯାଏ, କିଏ ଜାଣିଛ କି ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଦାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାନ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ କି ବସ୍ତୁ ଉପରୁ ନିଜର ଅଧିକାର ନ ରଖିବା ତଥା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ଏଠି କନ୍ୟା ବସ୍ତୁ କି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କନ୍ୟା ଦାନ ଅଛି, ତେଣୁ ବାପା ମା ଆଉ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଆମ ଝିଅ ବାହା ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର
अपरिचित परिवार किछि दिन निजକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରେ କାହାକୁ ବି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଝିଅ ଘର ଝିଅ ଚଳିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀମାନ ଝିଅ ସହ ବିଦାୟ ବେଳରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଅନୁର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରର ମୁଖିଆ ଭାବରେ କଥା ଦେଉଛି। ହୀରାମଣି ଦେବୀ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ମୋର ଝିଅ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି। କିଛି ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ବିଦାୟ ନେଇ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଦେଖିଲ ତ ଅନୁର ବାପା କେମିତି ପେଟରେ ଭୋକ ଥାଇ ମୁହଁରେ ଲାଜ କରୁଥିଲେ ସମୁଦି। ଆରେ ନିଜେ ତ କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କହିବା କ'ଣ ଉଚିତ ହେଲା? ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ। ଯେମିତି ହାତୀର ଖାଇବା ଦାନ୍ତ ଆଉ ଦେଖେଇବା ଦାନ୍ତ ଅଲଗା ଥାଏ। କ'ଣ ଯେ ହେବ ମୋ ଅନୁର? ଶୁଣ ହୀରା, ଏମିତି ସଂସ୍କାରୀ ଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜିକା ଦିନରେ କିଏ ବା ହାତଛଡ଼ା କରିବ? ତୁମର ଏ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତ? ତୁମେ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କାଗଜକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଘରକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ରଖ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ। ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଘର ଆଉ ଆମ ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଯେମିତି କେହି ଆକ୍ଷେପ ନ କରୁ। ମୋ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଶୁଣ ଅନୁ, ବାହାଘର ପରେ ବି ଯାହା ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ନିଃସଙ୍କୋଚରେ କହିବୁ। ଶାଶୁଘରେ ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବି ମା। ତା ଛଡ଼ା ଚାକିରି କରିଛି, କୌଣସି ଅଭାବ ବା କ'ଣ ପାଇଁ ରହିବ? ବାକି ରହିଲା ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କାରକୁ ମାନିବାରେ ଯଦି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କର ସେତୁରେ ଦୁଇ ପରିବାର ବନ୍ଧା ହୋଇସାରିଥିଲେ ଏବେ ଯାହା ଖାଲି ବିବାହର ଉତ୍ସବକୁ ବାକି ଥାଏ। ଆଉ କେତୋଟି ଦିନର ଅନ୍ତର। ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏବେ ବି ଲାଗି ରହିଛି। ବିବାହର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀ ସହ ବରଯାତ୍ରୀ କେତେ ଯିବେ ଆଦି ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସରିଥିଲା। ଆଉ କେତୋଟି ଦିନ ପରେ ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ମୋର ଯୌବନକୁ ପଖାଳିବି, ଧୋଇଦେବି ମୋର ଜୀବନର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ। ଏହି ଏ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ବାଟବଣା ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସଂସାର ସବୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର କର୍ମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ମନର ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ପରସ୍ପର ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା ନିହାତି ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ତୁଲାଇବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧା ପ୍ରତିବାଦର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜର ପିଠିରେ ବୋଝ ବୁହାଇଲା ବେଳେ ଓଟ ତଳର ହସ ବି ଲୁଚିଯାଏ। ବାପା ବୋଉ ଦୁଇଜଣ ଏତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ରାମ ତ ଅନୁକୁ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଉଥିଲେ ତଥାପି ଅନୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ସନ୍ଦେହ କାହିଁକି ଥିଲା? ସତରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବାହାଘରର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖରେ କଟିବନି? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ କାହାଣୀ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।